भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय गोविन्दाय राधारमण परमात्मने श्रीगुरुनिताय गौर प्रेमानंदे अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हमर चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद लीला महाविग्रह हेमाम्बो दिव्योच्छवि सुंदर राय तस्मै रस महाप्रेम प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। नित्यानंद महतं वंदे कर्णे लंबित कुंडलं चैतन्याग्रजरूपिणे पविकितं भूतलम्। आनंद लीला महाविग्रह हेमाम्बो दिव्यछवि सुंदर राय तस्मै रस महाप्रेम प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। होय आमी ग्रंथेर आरम्भेर काले करी मंगलाचरण गुरु कृष्ण वैष्णवे ए तीनेर शरण ए तीनेर शरणे हय विघ्न विनाशन अनाशे हय जीवे वांछित पूरण। जय जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय अद्वैत चंद्र जय अमर गौरभक्तबिंद। वेदे कहे तोमादे करुणा बिहने कृष्ण नाही मिले जो समाधि साधने। अतएव तोमा सबे आमार असंख्य प्रणाम कृपा करी देह मोरे कृष्ण भक्ति दान। आमी सब शता वैष्णवेर चरण धुइया मुई करी पान আমার জিহায় অগ্রে পুরুষ সদায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। একটু প্রদীপটা দিলে হয়, আমরা ভাগবতটা প্রদীপটা श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय राधेश्याम। आरती करे जय जय। आरती হচ্ছে তো নাকি? ঠিক আছে, এমনি তাহলে আরতি হয়ে যাবে। श्री भा भागवत भगवान की है
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। ये संत गीत पावन पुण्य, हर कष्ट मिटाने वाला, नया दर्ज कराने वाला। ये संत गीत पावन ये कष्ट मिटाने वाला, नया दर्ज कराने वाला। ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी। ये दुख हरणी ये सुख करनी। आज प्रभु जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। ये मुक्ति बोल, ये जग फंद को सतमार्ग दिखाने वाला, नया बिगड़ी बनाने वाला। हे मुक्ति बन सतमार्ग दिखाने वाला, नया बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। आज प्रभु जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप की है तारती। जय जय भागवत महापुराण की जय, जय राधे श्याम की जय, जय गौर की जय, श्री गुरु निताई गौर प्रेमानंद।
তমেব মাতা চ পিতা তমেব তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব দ্রবণিং ত্রমেব বিদ্যা দ্রবণিং তমেব তমেব সর্বং মম দেব দেব। আমি গ্রন্থের আরম্ভের কালে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের এ তিনের শরণ। গুরবে গৌরচন্দ্র ওই রাধিকা ওই স্তদালয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তা ওই তদ্ভক্তা ওই নমো নমো। বঞ্ছাকল্পতরুর্ভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য চ পতিতানাং পাবনেভ্যো শ্রী গুরু বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। সবাই মিলে আমরা একটু তিনার নাম তিনার গুণকীর্তন করে একটু মনকে পুত পবিত্র করতে চাই। তাই আমরা সবাই মিলে শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই মিলে সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna সবাই মিলে
হরি হরি বল সচিদানন্দ রূপায় বিশ্ব উৎপত্তাদহে তবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমো জং প্রপজন্তমনুপেতমপেতকিতম দৈপায়ন বিরহ কাতর আজুহাব পুত্রেতি তন্ময়াতয় তদভিদেনুস্তং সর্বভূত হৃদয়ং মুনি মানতস্মি নৈমিষে সুতামাশি নমো ভিবিদ্যমহমতিম কথমৃতরসাদ কুশল শৌনক ব্রবী অজ্ঞানধন্ত বৃদ্ধংসি কটি সূর্য সমপ্রভা সুতাখ্যায়ী কথা সারং মম কর্ণ রসায়নম ভক্তি জ্ঞান বিরাগ পপ্ত বিবেকে বর্ধনে মহান মায়া মোহ নিরাশ্চৈব বৈষ্ণবেতে ক্রিয়েতে কথম। জয় জয় শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ কি জয়। জয় জয় রাধে শ্যাম কি জয় মাগো সৌনিক মুনি জিজ্ঞেস করছে যে কলিকালে বৈষ্ণবেরা কি করবে, কলিকালে বৈষ্ণবেরা কি কর্ম করবে? ভক্তি জ্ঞান বিরাগ প্রাপ্ত বিবেকে বর্ধনে মহান মায়া মোহ নিরাশ্চৈব বৈষ্ণবেতে কিয়েতে কথম। তাহলে আমার মহাপ্রভুর সেই বাণীতে আমাদেরকে যেতে হবে। কোন বাণী? তৃণাদপি সহিচন তররপি সহিষ্ণুনা অমাননীয় মন্দেনা কীর্তনিয়া সদা হরি। কে দিল কে দিল না, কে আনবে কে ডাকলো না, এতে বৈষ্ণবের কোনো যায় আসে না। তৃণাদপি সহিচন, ঘাসের কি গো মায়েরা, যখন আমরা পথে চলাফেরা করি ঘাসরা কি পায়ে কাঁটা দেয়? যে আমার পায়ে পা, আমার গায়ে পা তুলো না, এমন কথা বলে? বলে না। তুমি পা তুলে দাও, নমনীয় হয়ে যায়, পা সরিয়ে নিলে আবার যেমনকে তেমন হয়ে যায়। আর তররপি সহিষ্ণুতা, দেখো কত সুন্দর ফল ধরেছে, ডাল রয়েছে, আমরা কি করি? ওর বৃক্ষের ডালটাকে ছেদন করে দিই, কিন্তু তিনি কি বাধা দেয়? বৈষ্ণবে মাগো এমন হলে হবে না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, তোমার হাতে খাবো না, তোমার হাতে ছোঁয়া আমি নেব না, এটা বৈষ্ণবের নীতি নয়। কি গো মা, নতুন বৌমা এসছে, গ্লাসে করে নতুন একবারে সুন্দর করে কাজরম্ভা সাজিয়েছে আর সিদা দিয়েছে, তাতে 1000 টাকার 500 টাকার দুটো নোট দিয়েছে, আর 1 গ্লাস জল বৌমা বলছে এটা তুমি সাধু বাবা, এই দুটো মিষ্টি আর এই জলটা গো। না 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 না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি তোমার হাতে খাবো না। কিছুক্ষণ পরে ওই বৌমা কি করলো, ওই থালাটা তুলে নিয়ে গিয়ে, বৈষ্ণব গোসাই ধরুন, হ্যাঁ আর কোনো অসুবিধা নেই, বলে চাল কলা তুমি রেখে দাও, শুধু ওই যে দুটো করকরের নোট আছে ওইটাই আমাকে দিয়ে দাও। এমনটা করতে আমার মহাপ্রভু বলে নাই। বৈষ্ণব তো অভ্যাসের দাস হবে, অমাননীয়, যে কোনোদিন মানে না, যে কোনোদিন কীর্তন করে না, তাকে কীর্তন শুনিয়ে দেওয়া, তার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে দেওয়াও বৈষ্ণবের কাজ। আমার মহাপ্রভু যখন প্রেমাবেশ হয়ে গিয়েছিল, মা বলছে সকাল সকাল কোথায় যাবি গৌরহরি? বলছে আমি নদিয়া নগরে দেখবো কোন মানুষ কি কর্ম করছে, কিন্তু কর্ম তো এ জগতে এসে নয় গো মা, এ জগতে এসে একমাত্র গুরুচরণ আশ্রয় করে
ভগবানের নাম সংকীর্তন করে। তাই দেখলো মাগো আমার গৌরহরি, ভেবে দেখুন একবার, এ জগতের বৈষ্ণব আমি, অন্যের কারো কথা বলছি না, আমার কথা। আমার মতো সাজা, আমি সাজা পাবই। ব্যবহার যদি খারাপ হয় সাজা তোমাকে পেতেই হবে মা। আমার গৌরহরি ওই ধোপানির কাপড়, মাগো ওই কাপড়গুলো দাও, আমি তোমার ধোপানির কাপড়গুলো কেচে দিচ্ছি, ওগুলো মাথায় করে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি একবার বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। সেই গৌরহরির ভক্ত আজ চটি জুতা পরে, বুট জুতো পরে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েও পরিক্রমা, বিভিন্ন রকমের উচ্ছৃঙ্খল চলছে। এইসবের উচ্ছৃঙ্খলের জন্য কিন্তু বৈষ্ণবকে বলা হয়নি, বৈষ্ণবকে বলা হয়েছে যে কোনোদিন নাম করে না তাকে কীর্তন করিয়ে দেওয়া, তাকে কীর্তন শুনিয়ে দেওয়া, এই হলো বৈষ্ণবের কাজ। কেমন শোনাবে মা না? অনাব্রত তুমি যদি জপ করতে থাকো, যেমন দেখো মূলো যদি খেয়ে নাও, মূলোর কি উঠবে? মূলোর ঢেকুর উঠবে। কেউ যদি অবৈধ প্রসাদ, পেঁয়াজ রসুন এসব খায়, তার মধ্যে কি হবে? গন্ধ উঠবে। আর বৈষ্ণব যদি সব সময় হরিনাম গুণকীর্তন করতে থাকে জপমালা নিয়ে, মাগো তার ভেতর থেকে কৃষ্ণ নামই বেরিয়ে আসবে, অন্য কোনো কথা বেরিয়ে আসবে। তাই কলিযুগে কি বলেছে জানো? জপে যাও নামের মালা, জপে যাও নামের মালা, সর্বদাই অন্তরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। জপে যাও নামের মালা, জপে যাও নামের মালা, সর্বদাই অন্তরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। মন জপে যাও নামের মালা, জপে যাও নামের মালা, সর্বদাই অন্তরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জপে যাও নামের মালা, জপে যাও নামের মালা, সর্বদাই অন্তরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম যে বাভজে মনোরসনা, কামনা বাসনা তার দূরে সরে যায়। আজি এই নাম যে ভজে মনরসনা, কামনা বাসনা সব দূরে সরে যায়। এই নাম যে বাভজে মনোরসনা, কামনা বাসনা তার দূরে সরে যায়। এই নাম যে ভজে মনরসনা, কামনা বাসনা সব দূরে সরে যায়। নামের গুণে অন্ধজনে দেখিতে সব পারে, নামের গুণে অন্ধজনে দেখিতে সব পারে, নামের গুণে পঙ্গুজনে গিরি লঙ্ঘন করে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, আজ জপে যাও নামের মালা, জপে যাও নামের মালা, সর্বদাই অন্তরে হরে কৃষ্ণ
ভজে মন রসনা কামনা বাসনা সব দূরে সরে যায় এই নাম যে ভজে মন রসনা কামনা বাসনা সবই দূরে সরে যায় এই নাম যে ভজে মন রসনা কামনা বাসনা সব দূরে সরে যায় এই নাম যে ভজে মন রসনা কামনা বাসনা সবই দূরে সরে যায় ওরে নামের গুণে অন্ধজনে দেখিতে সব পারে নামের গুণে অন্ধজনে দেখিতে সব পারে নামের গুণে পঙ্গু জনে গিরি লঙ্ঘন করে আজ জপে যাও নামের মালা জপে যাও নামের মালা সর্বদাই অন্তরে আহা 16 নম্বর ত্রিজগর ঝুঁকিলে মনে ভয় পায় দূরে পালায় ষড়রি পূজনে আজ 16 নম্বর ত্রিজগর ভজিলে মনে ভয় পায় দূরে পালায় ষড়রূপী জনে আহা 16 নম্বর ত্রিজগর খুঁজিলে মনে ভয় পায় দূরে পালায় ষড়রি পূজনে আজ 16 নম্বর ত্রিজগর ভজিলে মনে ভয় পেয়ে দূরে পালায় ষড়রূপী জনে হবে মনসী বৃন্দাবন নামের মধুর সুরে হবে মনসী বৃন্দাবন নামের মধুর সুরে গদ গদ হৃদয়েতে আনন্দ না ধরে হরে কৃষ্ণ হরে বল সবাই আজ জপে যাও নামের মালা জপে যাও নামের মালা সর্বদাই অন্তরে প্রেমানন্দে হরি হরি ও মা বৈষ্ণবের এই রকম কর্ম আছে তাহলে কি গৃহস্থবালার কোনো কর্ম নেই শুধু বৈষ্ণবেরাই নাম করবে গৃহস্থবালারা কিছু করবে না আজ দেখো এই গৃহস্থবালা কি সুন্দর করে নিজের বৃন্দা দেবীকে সাজিয়েছে সাধুগুরু বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করেছে ভগবানও এসেছে আর ভাগবত তার লীলা কথা চলছে তাহলে গৃহস্থকে কি বলছে যে তুমি যেদিক থেকে অর্থ রোজগার করুক না কেন সৎ পথে তোমাকে ব্যয় করাটা শিখে নিতে হবে শাশুড়ি মায়ের জন্মদিন ধরবেন ধরুন আপনাদের বিবাহ বার্ষিকী ধরবেন ধরুন কিন্তু বলছে শাস্ত্র মতে প্রাণ গোবিন্দের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মদিন যারা ধরে না তাদের নিজের জন্মদিন ধরার অধিকার নেই যারা ভগবানের জন্মদিন ধরে না তারা নিজের জন্মদান দিন যদি ধরে তারা অন্যায় করে বলে কারণ তুমি সেই অনন্ত গোলক বিহারী সুজাগ্রের একটা চুলের 10,000 ভাগের 1 ভাগের অংশ তুমি তাহলে তুমি যদি ওইটুকু অংশ হও তুমি আনন্দ করতে পারো ভগবান কি বাদ যাবে এই জন্য গৃহস্থবালাকে বলছে যে দেখো যাই করুক না কেন আমরা এই সংসারে থেকে অন্তত বৎসর অন্তর
একবার করে সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধৈত বাড়ি পান করো আর তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাও। এতেই তোমার মঙ্গল হয়ে যাবে। আর তা যদি না হয়, অমঙ্গলই তো হচ্ছে চতুর্দিকে মা। বুঝতে পারছে না কি কাম্য, কি করা দরকার। যেমন অর্জুন বুঝতে পারছিল না, কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আজকাল গৃহস্থবালা বুঝতে পারে না, কিন্তু বৈষ্ণবের জিজ্ঞেস করেও না। বৈষ্ণবের জিজ্ঞেস করলে তো বলবে যে তুমি তোমার পয়সা কি করবে। অনেকে ওই অর্থ দিয়ে বাড়িতে রাস আসর বসায়, রাস বাসর, দিনের বেলায় রাসের বাসর বসায়, উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ করে তুলে। এগুলো কলিযুগের আমার মহাপ্রভু চায় নে। আমার মহাপ্রভু চেয়েছে যেটা, সেটা হলো কীর্তন। সর্বদিয়া কীর্তন করো, হরিনাম করো, ভাগবত শ্রবণ করো, প্রসাদ পাও। এর থেকে বাইরে গেলে হবে না মা। তাই গৃহস্থবালার কর্ম দেখে এক ভক্ত, পাণ্ডাপুর জেলায় তার বাড়ি, নাম তার গোরা কুমার। মাগো একটু ভক্ত লীলা শুনুন, যে দেখুন গৃহস্থবালার কি কর্ম। দুঃখে পড়লে, অভাবেও পড়লে গোবিন্দকে কোনোদিন জানায় না, নিজের দুঃখ নিজে সম্বরণ করে নিজেকে জাগিয়ে তোলে। তার স্ত্রী সকাল হলে ভোর 4টা ব্রহ্মমুহূর্ত টাইমে উঠে গিয়ে ভগবানের জন্য প্রসাদ সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা করে। আর গোরা কুমার কি করে, সেই প্রদীপখানা নিয়ে সুন্দর করে, দেখুন একটা দৃষ্টান্ত যে কিভাবে গৃহস্থের কর্ম, চাওয়া পাওয়া না থাকলেও গোবিন্দ কেমন দিয়ে দেয়। কত কষ্টের ভেতরেও গোবিন্দ গৃহস্থবালাকে সাহায্য করতে চায়। সেই কথা নিয়ে আজ আমরা নীলাপ তোমাদের কাছে ছোট্ট করে শোনাচ্ছি, আপনারা শুনুন। তাই লক্ষ্মীপ্রিয়া কি করে, প্রত্যহ দিন সন্ধ্যা আরতি সাজিয়ে দেয়। আর ভোরবেলা সুন্দর করে আমার গোরা কুমার আরতি লাগে। কিভাবে আরতি করে জয় জয় মদন গোপাল কি, মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কি। আরতি করি জয় জয় মদন গোপাল কে, মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কে। आरती करे जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। आरती करी जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। यशोदा दुलाल जय जय राधा कांत लाल की। यशोदा दुलाल जय जय राधा कांत नाम की। राधा कांत लाल जय जय बजेरो गोपाल की। अगे राधा कांत नाम जय जय बजेरो दुलाल की। आरती करे जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। आरती करी जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल। यशोदा दुलाल जय जय गोपेरो गोपाल की। यशोदा दुलाल जय जय बजेरो गोपाल की। गोपेरो गोपाल जय जय बजर नंद लाल की। बसीरो दुलाल जय जय मुकुंद लाल की। आरती करे जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। आरती करी जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। आरती करी जय जय मदन गोपाल की, मदन गोपाल जय जय यशोदा दुलाल की। এই বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো। সব সময় সব সময় আরতি ভালো লাগে না, সব সময় আরতি ভালো লাগে না। কে আরতি করছে এখানে? এই না তোর না। এইভাবে তার স্ত্রী বলছে, তুমি এইভাবে শুধু আরতি করে যাবে? গোপালটা যে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তার পেটে দুটো দানা দিতে হবে না? আমরা তো গঙ্গা জল, তুলসী পত্রে আর ছিঁড়া কাপড় বস্ত্রে আমরা তো কাটিয়ে দিই। কিন্তু এই যে গোপাল তোমার ছেলে, তার জন্য তার মুখ চেয়ে একটু তো কর্ম করো।
আরে এত ঘরে কি কর্ম করে না মানুষেরা? কর্ম করার পরেও তো হরিনাম হয়। ভগবান কোনদিন কর্মে বাধা দেয় না। গীতাতে তিনি বলেছে কর্মে নৈবা অধিকারস্তমা ফলেষু না কদাচন। কি কর্ম করবে মা, কি কর্ম করলে তাকে পাওয়া যাবে সেই কর্ম করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি সর্বদা এইভাবে করে সংসারে ভেসে থাকো, আহারের কি হবে? আমার গোপাল যে বড় হচ্ছে, গোপালের কি হবে? লক্ষ্মীপ্রিয়া, তুমি কার কথা বলছো? এ পৃথিবীতে তুমি বলতে চাচ্ছ যে আমি কর্ম না করলে খেতে পাবো না? তাহলে লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমরা যে 6 মাস মাতৃগর্ভে ছিলাম, কোনো তো কর্ম করি না। মাগো, কথাটা ভেবে দেখুন, আমরা তো কোনো কর্ম করি না। আহার কে জুগিয়েছে? এমনকি এই যে বৃক্ষলতার ভেতরে কত পশু পাখি যারা রয়েছে, তাদের কোথায় রান্নাঘর রয়েছে দেখাতে পারবে না? কোথায় তারা সঞ্চয় করে রেখেছে অনেক ধন সম্পদ, অনেক ফলমূল দেখাতে পারবে লক্ষ্মীপ্রিয়া? শুধু মানুষ হাইনার মতো খাই 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 খাই, জমিদারি এইসব নিয়ে মত্ত। তাই মাগো, মানুষের তো এমন করে যাচ্ছে, তাই বলে লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে তখন, তাই বলে তো এমন করে দিনকাল কাটানো যায় না। সবাই দেখো কত সুন্দর করে ঘর বাড়ি সাজিয়েছে। আমার ঘর ছোট ঠিক হোক, আমার গোবিন্দ আছে তাই ঠিক হোক, কিন্তু কীর্তনটা তো করতে হবে। আর কীর্তনটা অল্প করে তোমাকে তো কর্ম করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আর বকাবকি করো না। আমি গোবিন্দের নাম করব আর কর্ম করব। জানি তুমি খুব আমার উপরে রেগে গেছো, এখন তুমি চলে যাও, আমি কর্ম করব। হ্যাঁ, তুমি কর্মই করো। আর এই গোপালকে রেখে গেলাম, গোপালকে লক্ষ্য রাখো আর কর্ম করো। এই বলে মা গো, ওই কুমোরদের যে কাদার তাল হয় জানো তো, কাদাকে পাক দিয়ে হাঁড়ি কলসি সরা এসব করে বাজারে বিক্রি করে দিনকাল চলে। এদিকে বলছে গৌরহরি, হে গোপাল, তোমার আরতি করতে করতে বাধা হলো, হোক, একটু কর্ম করতে হবে। সংসারে কর্ম না করলে তো হবে না, আর কর্ম না করেও তো ধর্ম করা যায় না। তাই আমি কর্মগোচরে লাগবো, কিন্তু আমার মন মানছে না। আমি একটা গান গেয়ে নেই, তারপরে গিয়ে কর্মতে নামবো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমার মনটা খুব দড়পড় করছে। ভগবান, তোমার আরতিটা করতে পারলাম না ঠিকভাবে, কিন্তু আমি একটা ভজন কীর্তন গাইছি, এটা গেয়ে আমি কর্মে নেমে যাব। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে তাই যেন হয়। এই বলে গোপাল ছেলে বসে আছে, আর উনি ধীরে ধীরে গাইছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু সে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না, কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু সে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। নয়নে নয়নে কৃষ্ণ সে রূপ, শয়নে স্বপনে হেরি, নিশিত চন্দ্রে প্রভাস সূর্যে বাজিছে তারি
বাজিছে তারি বাঁশরি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু সে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই। কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। গগনে গগনে কৃষ্ণ সে রূপ, নয়নে নয়নে হেরি। শৈল চূড়াতে সাগর সলিলে তুমি যে সঙ্গারে, তুমি যে সঙ্গারে। গগনে গগনে কৃষ্ণ স্বরূপ, নয়নে নয়নে হরি। শৈল চূড়াতে সাগর সলিলে তুমি যে সংঘাতারি, তুমি যে সংঘাতারি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু সে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই। গোপাল একটু সাইড। কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। এই দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, এই বাচ্চাটা এত ডিস্টার্ব করে, একটু দূরে থাক না, খালি কাজের কাছে চলে আসে। এই লক্ষ্মী পিয়া তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও, এ আমার খুব কাজে। এই একটু দূরে থাক। কৃষ্ণ, আমি একটু নাম করে নিই, তারপর আবার কাজে লাগ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না। কৃষ্ণ নামে সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান। আরে 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 দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, কাজ যে করতে বলেছিল, কাজ না করলে চাল দেবে, অন্ন খেতে দেবে? তাই আমি একটু কাজ করি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না। কৃষ্ণ নামে সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গায়, কৃষ্ণেরই গান গায়। কি হলো? কি হলো? কি হলো? রক্ত কেন? রক্ত কেন? গোপাল গোপাল গোপাল, এ কি করলাম আমি? কি করলাম? বিধি রে, ওরে বিধি, আমার দিয়ে এ কি? গোপাল রে, আমি কি করলাম? আমি কি করলাম? ওরে আমার গোপাল। মাগো, গান গাইতে গাইতে ওই ছোট শিশুদেরকে কাদার তাল ভেবে কেটে ফেলেছে। কেটে আজ মনে মনে ভাবছে, গোপাল তোর মা ঠিক বলেছিল, কৃষ্ণ নাম করতে গিয়ে কেমন দেখো বিভোর হয়ে যায় মানুষ। আরে এই কলিযুগের মানব কৃষ্ণ নাম করে না। হায় আমি কি করব? ওদিকে লক্ষ্মী পিয়া দৌড়তে দৌড়তে এসে তুমি চিৎকার করছো কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে? হায়, গোপাল কোথায়? আমাদের গোপাল কোথায়? এ তুমি কি করেছো স্বামী? কর্ম তুমি না করবে করো, তাতে কোনো দোষ ছিল না। আমি ভিক্ষা করে মাদুকুরি করেও তোমাকে খাওয়াতে পারতাম, কিন্তু দুধের শিশুটাকে তুমি কি করেছো জানো? মায়ের মন, মায়ের গর্ভ, এর ভিতর কি যে জ্বালা হয় যদি সন্তানেরা দূরে চলে যায়। যদি শ্মশানেও মায়ের মাথা পোতা থাকে, তবু শ্মশান থেকে সে বলে আমার খোকা কথা আছে, এই গর্ভে আমি ধরেছি। এ কি করেছো স্বামী? এ কি করেছো তুমি? এ কি করেছো? বিধি রে,
কর্মের ফল বাধ্য করতে বাধ্য হয়। কেউ তো চায় না জানো লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমি চাই না, আমি এমন করতে চাই না, আমি শুধু গান করতে করতে বিভোর হয়ে এমন করে ফেলেছি। এ তুমি কি করেছো? দেখো গর্ভের যন্ত্রণা মা ছাড়া আর কেউ বোঝে না। শত বিছা কান্ডালে যেমন যন্ত্রণা হয়, তার থাকতে বেশি যন্ত্রণা হয় মায়ের গর্ভে। তাই মা দেখবেন পৃথিবীতে সবাইকে তবু কে কেমন ভালোবাসে জানি না, কিন্তু মা যে কত ভালোবাসে জানো এই পৃথিবীতে। মা ছাড়া কোনো কর্ম তুমি করতেই পারবে না। মাই তোমার একমাত্র উদ্যোগ সহকারে তোমারই ভালোর জন্য সবকিছু কর্ম করতে পারে। হসপিটালে ডাক্তাররা বলে, ডাক্তারবাবু কি হয়েছে আমার খোকার, কি হবে, রক্ত লাগবে, আমার শরীরে যা রক্ত আছে নিয়ে নাও। কোনো মা বলে, ডাক্তারবাবু কি হয়েছে, না তোমার একটা ছেলের চোখ খারাপ হয়ে গেছে। মা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমার তুমি আমার খোকাকে দিয়ে দাও। এমন গর্ভধারী ও মন গর্ভে ধরেছে মা, পেয়ে কত যন্ত্রণা, ধরেছে মা কত শক্তি রে দুনিয়া, তবু কেন মায়ের চোখে জল রে দুনিয়া, তবু কেন মায়ের চোখে জল। গর্ভে ধরেছে মা, এই কত যন্ত্রণা, গর্ভে ধরেছে মা, এই কত যন্ত্রণা, ধরেছে যে কত শক্তি বলে দুনিয়া, তবু কেন মায়ের চোখে জল এ দুনিয়ায়, তবু কেন মায়ের চোখে জল। গর্ভে ধরেছে মা, পেয়ে কত যন্ত্রণা, গর্ভে ধরেছে মা, পেয়ে কত যন্ত্রণা, ধরেছে মা কত শক্তি রে দুনিয়া, তবু কেন মায়ের চোখে জল রে দুনিয়া, তবু কেন মায়ের চোখে জল। গর্ভে ধরেছে মা, এই কত যন্ত্রণা, গর্ভে ধরেছে মা, এই কত যন্ত্রণা, ধরেছে যে কত শক্তি বল এ দুনিয়ায়, তবু কেন মায়ের চোখে জল এ দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল, এ দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল, ও দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল। মা মা মা, হে খোকা, আমার কি করলে খোকা, এ তুমি কি করলে স্বামী? লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমি বুঝতেও পারি না, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও। সে নালে হবে, কিন্তু গ্রামবাসীরা দেখবেন, গ্রামে অনেক মানুষ থাকে, এই দেখবি চল গোরা কুমার গান করতে করতে কি করেছে জানো, কৃষ্ণ নাম করতে করতে ও দুধের শিশুটাকে মেরে ফেলেছে। এমন করলে তো ছাড়া যাবে না। ওরা দেখবেন বেশি চশমার উপর দিয়ে দেখে, ওরা চশমার উপর দিয়ে দেখবে এই 3 কোটির বউ, সুদের টাকাটা কবি দিবি, সেই মাল এসে বলছে এই ঠাট্টা আমি তোমাদের বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, রাত্রি 4টা থেকে উঠে গোপাল গোপাল গোবিন্দ গোবিন্দ, এই তো গোবিন্দ হয়েছে দেখো। হ্যাঁ, ঠিক করেছে, ঠিক করেছে, দুধের শিশুটাকে দুভাং করে কেটে ফেলে। বলেছিলাম এই রোগে তোরা পড়িস না। ও 3 কোটি দা, 3 কোটি দা বলো, একবারে চুম মারলে তো হবে না, থানায় ফোন করো, একে ধরে নিয়ে যাক, একে ফাঁসি দিক, এর মতো অপরাধীকে এখানে রাখা উচিত নয়। তখন গোরা কুমার বলছে, না 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 না, আপনারা এমন করবেন না, আমি যে কর্মগুণে কর্মদোষে আমি যে কর্ম করে ফেলেছি, এ কর্মের ভুল আমাকে তিলে তিলে ভোগ করতে দাও, আমাকে তিলে তিলে ভোগ করতে দাও।
দেখো মাগো, জগতে কর্ম গুণেই সব কিছু। কর্ম গুণেই পণ্ডিত, কর্ম গুণেই শিক্ষার্থী, কর্ম গুণেই সব কিছু হয়। ছুরি দেখেছেন? ছুরি, ছুরি দেখেছেন? ছুরিটা যখন ডাক্তারের হাতে থাকে, ওই ছুরির কাজ কি? তার গলা কাটাটা, পোঁচাটা বের করে মানুষকে সুস্থ করিয়ে দেবে। কিন্তু মাগো, ওই ছুরি যদি চোরের হাতে থাকে, কাজ কিন্তু একই, কাটা। ডাক্তারও কাটছে, কেটে পোঁচাটা বের করে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে, মানুষকে জীবন পরিত্রাণ করছে। আর ওই ছুরি নিয়ে মাগো চোরেরা কি করছে? গলা কাটছে, মানুষ হত্যা করছে, জীব হত্যা করে চলেছে। তাহলে যেমন কর্ম তেমন ফল, মশা মারতে গলে চোখ। হে সাধুবর্গ, হে 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 গ্রাম মণ্ডলী, আমি যদি ভুল করে থাকি আমাকে তোমরা শাস্তি দাও। তবে আমাকে একবারে আমি মরতে চাই না, আমি তিলে তিলে মরতে চাই। তোমরা এক কাজ করো, আমার কর্মদোষ অনেক রয়েছে, কর্মদোষের জন্য এমন হয়েছে। কর্মদোষেই তো স্বর্গ নরকে প্রাপ্তি হয়। এই পৃথিবীতে ভালো কর্ম করলে স্বর্গে যাওয়া যায়, আর অসৎ কর্ম করলে নরক প্রাপ্তি হবেই হবে। ওরে স্বর্গ নরক বোঝো কথা, ওরে স্বর্গ নরক বোঝো ওরে স্বর্গ নরক বোঝো কথা, ওরে স্বর্গ নরক বলো কথা। যে যেমন কর্ম করে বিধিও ভুজায় তারে, ভেবে দেখো সব এথা। ওরে স্বর্গ নরক বলো কোথায়, ওরে স্বর্গ নরক বোঝো কথা। স্বর্গ নরক বলো কোথায়। কেহ ঘোড়ার দলায় ফিরে, কেহ কারে কান্ধে বয়ে, কেহ চলে যায় ছত্র ধরে। কর্ম ভরি অনুসারে জন্ম হয়ে কারাগারে, দেখো তার বিধি কি লিখেছে এথা। ওরে স্বর্গ নরক বলো কোথায়। ওরে স্বর্গ নরক বলো আজ যেমন কর্ম করে বিধিও ভুজায় তারে, ভেবে দেখো সবই এথা। স্বর্গ নরক বলো কথা। ওরে স্বর্গ নরক বলো কোথায়। জয় জয় রাম কর্ম অনুযায়ী মানুষকে ফুল চন্দন পোসরা বিছিয়ে মানুষকে কত সুন্দর করে নিয়ে গিয়ে গুরুর আসনে পূজা করে। আবার কর্ম ভুলে কি হয় জানো? কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে জেলখানাতে ভরে। মাগো, যে যেমন কর্ম করবে বিধি তারে তেমন বোঝাবে। তুমি যদি মাগো নিজের মাকে না খেতে দাও, পিতা মাতাকে খেতে দাও, তুমি ভেবেছো কি তোমার সন্তানকে ওই বৃদ্ধ পিতা মাতার, তুমি যেমন পরের সন্তানকে বৃদ্ধ পিতা মাতার থেকে ছিনিয়ে আলাদা করে পাকার বাড়ি তুলে হরি বল হরি বল।
কত রকমের সুন্দর বাস করে জীবন কাটাচ্ছ জানো তুমি স্বর্গ সুখ পাবে না। কর্ম অনুসারে তুমি যে কর্ম আগে করিয়াছো তার ফল ভোগবে। তোমারও সন্তান প্রাপ্তি হবে, তোমারও সন্তান বড় হয়ে তোমায় এমনই শাস্তি দেবে। তাই আমি যেমন কর্ম করেছি আমায় শাস্তি দাও। তোমরা আমার দুটো হাত কেটে দাও, হাত দুটো কেটে দাও। এই হাতে আমি যোগশ্রম কর্ম করেছি, এই হাতে একটা দুধের শিশুকে আমি কাদার তাল বলে কেটে ফেলেছি। শিগগিরই গৌর আনন্দে হরি বল। আমার হাত কেটে নাও। এই তিন কড়ি দা বলো। এর মতলব খারাপ না? মনে তো হচ্ছে। কেন হাতটা আমরা কেটে দেই? হাতটা কেটে দিলে থানায় গিয়ে দাঁড়াবে, আমাদের নামে ডায়েরি করবে। কর্ম ভুল তুমি করেছো, তোমার হাত তুমি নিজে কাটো। এই বলে মাগো লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বলছে একটা ধারালো অস্ত্র বাড়ি থেকে তুমি নিয়ে আসো। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে এমনটা করা কি স্বামী দরকার? বলে হ্যাঁ, যোগশ্রম কর্ম, যে কর্ম করলে মানুষের মাথা নিচু হয়ে যায় সেই কর্ম করেছি। একটা দুধের শিশু যার অন্যায় নেই, হরিনামে কি আছে, এই হরিনাম করতে করতেই আমি বলছে স্বামী তুমি একটু দাঁড়াও। এই বলে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেখো কেমন স্ত্রী, স্ত্রী দেখলে প্রাণ গলে উঠে। কর্ম যেমন করেছে শাস্তিও তেমন, সত্যের জয় হয়, মিথ্যা কখনো সত্য হতে পারে না। তাই তিনি দেখলো যে স্ত্রী যাচ্ছে না, কিন্তু পরে তিনি নিজে দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে একটা ধারালো তরবার নিয়ে এলো। এক হাত সুন্দর করে তরবারটা ধরেছে আর একবারে যা কেটেছে মা ও গো মা গো, বলো বলো এ কি খেলা খেলিলে বিধি গো, এ কি খেলা তোমার কান্দা যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা, যন্ত্রণা হচ্ছে। মাগো দুই হাত যদি এক মানুষের একটা নিজের হাত দিয়ে কাটে, অপর হাতটা কাটতে আরেকটা হাত কোথা পাবে? হে গ্রামবাসী, হে গ্রামবাসী, তোমরা আমার এই দ্বিতীয় হাতটাও কেটে দাও, কেটে দাও। বলছে না না, আমরা কাটলে আমাদের জেল জরিমানা হতে পারে, আমরা কাটতে পারবো না, তুমি নিজে কেটে নাও। তখন বলছে আমি কাটবো কি করে? একজন মানুষ কি দু হাত কাটতে পারে গো মা? বলুন তো ভেবে দেখে। একটা হাত একজন কাটতে পারে, দুটো হাত কখনো কাটতে পারে না। তাই সামনে দগ্ধ আগুন জ্বলছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর ওদিকে ছুটতে ছুটতে গোরা কুমার ওই হাতকে আগুনের ভেতরে পুরে দিল। তার সেই করুণ স্বরে গোবিন্দের বৈকুণ্ঠ ঢলে উঠল। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী রানী বলছে আর কত যন্ত্রণা দেবে ভক্তের, আর কত যন্ত্রণা দেবে। ওর স্ত্রী কান্নায় ফেটে বলছে কৃষ্ণ মুরারি হো গো গিরিধারী, তোমারি চরণে আমি সব সপিলাম। কৃষ্ণ মুরারি ও গো গিরিধারী, তোমার চরণে আমি সব সপিলাম। কৃষ্ণ মুরারি ও গো গিরিধারী, তোমারি চরণে আমি সব সপিলাম। কৃষ্ণ মুরারি ও গো গিরিধারী,
তোমার চরণে আমি সবে সপিলাম যা ছিল আমারই তা তোমারে দিলাম, হরি বল তোমারই চরণে আমি সব সপিলাম। আজ যা ছিল আমার তোমারে দিলাম তোমার চরণে আমি সবে সপিলাম আজ যা ছিল আমারই তা তোমারে দিলাম, তোমারই চরণে আমি সব সপিলাম। আজ যা ছিল আমার তোমারে দিলাম তোমার চরণে আমি সব সপিলাম অনুরাগী সেদিন ধারি তোমার চরণে আমি সব সপিলাম আজ কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দারে দীনবন্ধু জগৎপতে সবে ধারে গিরিধারে স্বামী স্বামী এত তুমি কষ্ট করছো। হরি বল। স্বামী গো, দুঃখের সংসারে না খেতে পেয়ে যদি ভিক্ষা করে খাই তাও ঠিক ছিল। এই যে তুমি দু হাত পুড়িয়ে দিলে, আজ গোপাল নেই, তুমিও অন্য কোথা থেকে আনবে? ঘরে যে গিরিধারী বসে আছে তার কি হবে? আর দেখো মা, তামাশা যখন হয় দেখবে সমাজের লোক এক জায়গায় কাড়ি হয়ে যায়, যখন দুঃখের করুণ অবস্থা আসে কেউ সঙ্গে থাকে না। যদি বলো যে আমাদের এখানে বড় একটা কীর্তন হবে, সবাই আলোচনা করব, বড় পেপার বিছিয়ে বসবো, এসো, কেউ থাকবে না মাগো, কেউ থাকবে না। একটা মিয়া গঠিত যদি কারবার হয়ে যায়, ছেলে কারোর কোনো ছেলে কোনো বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে, দেখবে মাগো সেখানে কালা পেপার বিছিয়ে একবারে সে কথায় এত টেস্টি চানা চুরের থাকতেও যাও। রাধে রাধে হরি বল। এমনকি বয়স্করা যারা বলে কোনোদিন কীর্তন টির্তন ভাগবতে যায় না, তারাও সেদিন আগে বসে বলবে তারপরে তারপরে ও দিদি তারপরে তারপরে কি হলো। কিন্তু ভাগবত কীর্তনের কথা বললে বাঁদরের মতো এদিকে দেখে ওদিকে দেখে, এদিকে তাকায় ওদিকে তাকায়। আরে তুমি পরিশুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য যে সুর রয়েছে তাই চাই পারো স্বামী। তুমি এখন সবগুলো হারালে, কিন্তু গিরিধারী যে ঘরে রয়েছে কি হবে? চিন্তা করো না, সবাই তো চলে গেল, তুমি এখানে থাকো। প্রায় মধ্যাহ্ন কালের আগে গোবিন্দকে ভোগ লাগাতে হয়, তাই মাগো নিজের বসনটাকে, এমনকি তার নিজের বসন একখানা মাত্র, সেই একখানা বসনকে চিরে একটাকে পরিধান করেছে আর একটাকে ঝোলা নিয়েছে, নিয়ে বলছে স্বামী তালে আমি আবার যাই, গ্রাম থেকে মাদুকুরি করে আনি। স্বামী শত অন্যায় করতে পারে, স্ত্রী কখনো তার প্রতিবাদ করে না। এই হলো স্বামীর ধর্ম, স্ত্রীরও ধর্ম। তিনি গুরু, গুরুর কাছে কি শিক্ষা নিতে হবে? গুরু যেমন শিক্ষা দেবে তেমনই শিক্ষিতা আমাদের চালাতে হবে। তাই তিনি কি করলেন? বেরিয়েছে, অমন সময় গোরা কুমার বলছে দাঁড়াও লক্ষ্মীপ্রিয়া দাঁড়াও, হাত দুটো আমার চলে গেলে কি হবে? পা দুটো তো আমার যায় না, আমার পা দুটো যায়নি। আমি চাই না তুমি আমার জন্য দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করো, তোমাকে 7 পাকের মন্ত্র দিয়ে নিয়ে এসেছি, তোমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমার। আমি জানি গিরিধারী আমার মন্দিরে আছে, গিরিধারীকে প্রসাদ দিতে হবে, আমি যাব। বলে স্বামী তুমি এই যন্ত্রণায়? বলে হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণায় কাতর হোক যে হোক, আমি আমার গিরিধারীর জন্য ভিক্ষান্ন মাদুকরি করতে যাব। এই বলে মাগো বেরিয়েছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে সাবধানে যাও স্বামী, তোমার করুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। বলে এই যন্ত্রণাই ভালো, যন্ত্রণাতে কৃষ্ণ মেলে, সুখেতে কৃষ্ণ মনে মিলে। জানবেন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ, বিদায় নিচ্ছিল, কুন্তিমা কি বর চেয়েছিল? ধন সম্পদ না,
দুঃখ দাও। যতবার বিপদে পড়েছি গোবিন্দ তোমায় স্মরণ করেছি, তুমি এসেছো, রক্ষা করেছো। তাই হে লক্ষ্মী প্রিয়া, তুমি চিন্তা করো না, আমাদের বিপদ চলছে, মনে ভাবো বিপদ কেটে যাচ্ছে, ভেড়া কেটে যাচ্ছে, এরপর আমার ভালো দিন আসবে। বলে তোমার হাত নেই, তুমি ভিক্ষা করতে যাবে, যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে, এরপর ভালো দিন। হ্যাঁ, গোবিন্দ যখন যা করে মঙ্গলের তরে, দেখবেন গোবিন্দ যখন যা করে মঙ্গলের তরে। একটা যদি ফোড়া হয়ে যায় অনেক বড়, সেটা ফেটে রক্ত বাড়াচ্ছে, পুঁজ গলিত রস জোরে জোরে পড়ছে, ওটাও মঙ্গল হচ্ছে। কেন বলো তো? ওই ফোড়াটা থেকে যত দূষিত রক্ত আছে বেরিয়ে গেলে ওই ফোড়ার জায়গাটা তাড়াতাড়ি সেরে যায়। সেই রকম লক্ষ্মী প্রিয়া, যদি আজ কষ্ট পাচ্ছি তো আমার কর্মগুণে পাচ্ছি, তোমার চিন্তা করে কিছু লাভ নেই। আমি এখন নগরে 2-4 ঘর মেঘে আনি, আমার গিরিধারীর সেবা দিতে হবে। এই বলে মাগো চলছে, আমায় একটি পয়সা ভিক্ষা দাও গো, ধরি তোমাদের পা। আমায় একটি পয়সা দাও গো দয়াল, ধরি তোমার পায়। আমায় একটি পয়সা ভিক্ষা দাও গো, ধরি তোমাদের পা। আমায় একটি পয়সা ভিক্ষা দাও গো, ধরি তোমাদের পায়। আমি আমার জন্যে চাই না কিছু, ঘরে শ্যামরা। আমি আমার জন্য চাই না কিছু, ঘরে মোরাই। আমায় একটি পয়সা ভিক্ষা দাও গো, ধরি তোমাদের পা। আমায় একটি পয়সা ভিক্ষা দাও গো, ধরি তোমাদের পায়। এই দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, এই যে বলছে পায়ে ধরবে, ওই সেই 3 গাড়ি দাদারা, তিনারা কিন্তু একবার রেডি আছে। এই তুমি কি বলছো? একটি পয়সা ভিক্ষা দাও, ধরি তোমাদের। ধর, পায়ে ধর। হাত নেই, পায়ে ধরতে চলে এসেছে, ঠাস মারানোর জায়গা পাচ্ছে না কেন? একবারে বাজে কথা বলবি না। দেখো গোরখকুমার তখন বলছে, আচ্ছা হাত জোড়ো করে পায়ে ধরলে প্রণাম হয়, হাত জোড়ো করে মন্দিরে প্রণাম করলে প্রণাম হয়, কিন্তু মাথা নত করে অন্তর দিয়ে প্রণাম করলে কি প্রণাম হয় না? কি গো? নালে আজকালের যে ট্র্যাডিশন, কুরল চোটা মারা, শিক্ষা দেখানা, দেখে নেব, এইসব প্রণাম নয়। মনকে স্থির রেখে যদি মাথাকে নত করে, এই জন্য বলেছে উঁচু জমিতে জল টেকে না, জমি যদি নিচু হতো ফলতো সোনা। কেন? এই উচ্চ শিরকে যত মৃত্তিকাতে লাগাবে তত তোমার অহংকার পাতলা হয়ে যাবে, আর ততই তোমার গুরু গোবিন্দ কৃপা করবে। তাই দেখো একটা প্রমাণ আছে ভাগবতে, যখন দক্ষ রাজার যজ্ঞ হয়েছিল, সেই যজ্ঞতে দক্ষ রাজার জামাইয়ের নাম কি আপনারা জানেন? সবাই নিজের জামাইয়ের নাম আর ফোন টোন সব রেখেছে। দক্ষ রাজার জামাইয়ের নাম কি? হ্যাঁ, ও মা, কিছু কিছু মা জানে, কিন্তু পাশের বাড়ির জামাইয়ের নাম বা তার বাড়ির জামাইয়ের নাম বা তার কি মোটর সাইকেল, কোন মারুতিয়ে চাওড়া করে, সব এদের অ্যাড্রেস জানা আছে। কিন্তু দক্ষ রাজার জামাইয়ের নাম হলো শিব। সেই দক্ষ যখন যজ্ঞ করে তিনি প্রজাপতি আসনে পূজিত হয়েছে, এই রকম আপনাদের মতো বসেছে, আসন সব দেওয়া হয়েছে, বিষ্ণু, হ্যাঁ, ব্রহ্মা, শিব 3 জন বসেছে। দক্ষ রাজা যৌতুক ব্রহ্মার ছেলে, তাই তার প্রজাপতি দেখবেন, এই যে আমাদের গ্রামগন্ডায় যে ভোট হয় গো, ভোট জানেন তো? ভোট দিয়েছেন? ও মা, পঞ্চায়েত ভোট দিয়েছেন? পঞ্চায়েতরা এসে কেমন তেল লাগায় বলো তো? মা গো, চিহ্নটাই দেখিয়ে দিবি মা, তোর কাছে বারবার আসছি, দেখবে ভোটের 6 মাস আগে থেকে তারা শুধু তেল দিচ্ছে। ভোট শেষ, জিতে গেল, এইবার তেল দিবার পালা তোমার। দাদা সইটা করে দাও। এত বেলা ফাঁক নেই বাড়িতে, নেই, আমি থাকতে পারবো না, অফিসে বিরাট কাজ, হ্যাঁ যাও, এই তেল দিবার। সেই রকম দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে অনেক যজ্ঞ করে সাধুগুরু বৈষ্ণবের পদছায়া পেয়ে
তিনি কি হয়েছে, প্রজাপতির আসন পেয়েছে, কিন্তু আসনে বসে আজ কাকে নিন্দা করছে? স্বয়ং বৈষ্ণবের অধীশ্বর শিবকে। এই দুর্মন্নাভিদ, আমার জামাই হই, আচ্ছা বিষ্ণু নারায়ণ তারা নালে আমার ইষ্টদেব তারা উঠে না, আমাকে সম্বর্ধনা জানে না, আমি এখানে এসেছি আমার জামাই হয়ে আমাকে সম্মান দেবে না, প্রণাম করবে না? এটা কেমন হতে পারে? সব থাকতে কুলাঙ্গার এই আমার জামাই। তখন নন্দী মহারাজ বলছে, এই দক্ষ রাজা, কাকে গালাগালি করছো? আমরা কি কেউ নয় নাকি? ওই চলছে সভাদণ্ডে এমন কথা চলছে। এইবারে অভিশাপাশাপি চলতে থাকলো। তখন দক্ষ রাজা জোর রেগে গেল জামাইয়ের উপর, কিন্তু আমার সদাশিব খুব শান্ত। তিনি মনে মনে বলছে, রে দক্ষ, কি না তুই একটা পদ পেয়ে গেলি আর আমাকে অসম্মান করছিস? কিন্তু আমি তোরে তো প্রণামও করেছি শ্বশুর জ্ঞানে, আমি তো অন্তর দিয়ে প্রণাম করেছি, তুই বুঝতে পারলি না? যাই হোক, তোর মনে যা ইচ্ছা। এই যখন সাপাসাপি চলছে ভিগুমুনির শিষ্যদের সঙ্গে আর শিবের নন্দী ভিঙ্গির সঙ্গে, এমন সময় শিব দেখলো যে এখানে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবে, দরকার নেই, আমি শুরু করে পালিয়ে যাই। কেন বলতো? ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়। শিবে ভূতে ধরায়, শিবে গঙ্গে ধরায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, গঙ্গা ধরায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, ওগে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, ওগে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়। শিবে সর্প ধরায়, শিবে ভুজঙ্গ ধরায়, শিবে সর্প ধরায়, শিবে ভজঙ্গ ধরায়, শিবে সর্প ধরায়, শিবে ভুজঙ্গ ধরায়, শিবে সর্প ধরায়, শিবে ভজঙ্গ ধরায়। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে নমঃ শিবায়, ওগে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, বৈষ্ণব শিব ঠাকুর কি? হর হর বলে জয় জয় পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর কি? নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, হর হর বলে নমঃ শিবায়। জয় জয় শিব পার্বতী কি? তাহলে মাগো কত শান্ত, একটু ভেবে দেখুন। এই কলিযুগে অনেক দেবতা বাড়িয়েছে, হাত তালি দিলেই নাকি রোগ সেরে যায়। আমার শিব কাকে গলায় রেখেছে? ভেবে দেখুন, আমার শিব কাকে গলায় রেখেছে? ওই দেবতাকে বলো যে তুমি যদি ওই হাত তালি দিলে সেরে যায়, তুমি ওই সাপকে দেখে ভয় পাও, আমার শিব গলায় রেখেছে। বিছাকে দেখলে কি করো তোমরা? বিছাকে দেখলে কি করো? ওই ঝাঁটা কোথায় রে? আরে ঝাঁটা কোথায়? তার অবস্থা খারাপ। একটা সাপ দেখলে কি করো? এই পাথর দিয়ে আর মুখ কুচিয়ে দেয়। কিন্তু সে শিবায় নমঃ শিবায় শান্তম পরিহার্ষম। একবার কানতে কানতে সাপ বিছা এরা সবাই এসে বলছে আমাদেরকে, যেই দেখছে পাথর দিয়ে মেরে, ঝাঁটা দিয়ে মেরে সব সরিয়ে দিচ্ছে। দেখো কেমন শান্ত, শান্তম সরায়। কেন তাকে কেন শান্ত শিবায় বলছে? দেখো ওই বিছা আর ওই সাপ ওরা এসে বলছে প্রভু আমাদেরকে কেউ নিচ্ছে না। আচ্ছা নিচ্ছে না, তুই আয় আমার গলায় থাক, তুই আমার বেল্ট হয়ে যা, আর তুই আমার কর্ণের দুল হয়ে যা। দেখবে শিবের কানে বিছার দুল ঝুলছে। ভূতেরা তখন এসে বলছে ঠাকুর সবাইকে স্থান দিচ্ছ, আমাদের কি দেবে না? যেই দেখি কবিরাজ মশাইকে ডেকে এনে, গুণিতকে ডেকে এনে ফু ফা ঝু ফা করে বোতলে বন্ধ করে কর্ক লাগিয়ে গোপাল খালে ফিকে। আমরাও আর থাকার জায়গা পাচ্ছি না, তোরাও চলে আয়। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হরে হরে ভোলে
শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হর হর বলে নমঃ শিবায় শিবে শাসাধরায় শিবে শঙ্খধরায় শিবে হরে সদর বলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হর হর বলে নমঃ শিবায় মাগো তাহলে কত বড় শান্ত এই সনাতন ধর্মের যত দেবদেবী রয়েছে, কত শান্ত কত ধৈর্যশীল দেখো। অনেকে এখন দেবতা হওয়ার জন্য ওই হরি মন্দিরে গুঠামিলা আরম্ভ করে দিয়েছে, বাজাও তালি রোগ সেরে যাবে। তাদেরকে বলতে হবে আমাদের একটা দেবতার উপমা তুমি নাও। সাপের উপরে কে শুয়ে আছে? সাপের উপরে কে শুয়ে আছে বাবা? হ্যাঁ, আমরা সাপ দেখলে কি করি? রাত্রে বিছানার গোড়া একটা সাপ দেখে নিয়েছি, আরে কোথায় গেল, আজ সারাত্রি ঘুমাবো না। চতুর্দিকে মশারি খাটিয়ে লাইট জ্বেলে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আমার ভগবান সাপের উপরে শুয়ে আছে। ভেবে দেখো, তারা এই যুগে ভগবান হতে চায়। একটা কালিয়ে সর্প তোমার গায়ে ছেড়ে দেব, কিভাবে তুমি শান্ত থাকো, কিভাবে তোমাদের ভগবানত্ব আমি একটু পরীক্ষা নিয়ে দেখব। দেখবে তারা দৌড়ে পালিয়ে যাবে। তাই বলছে কলিযুগের একমাত্র সনাতন ধর্মের ভেতর যে দেবদেবী রয়েছে তার ত্যাগ রয়েছে, তার শান্ত বরম রয়েছে। তাই তারা দেবর উপমায় পূজিত হচ্ছে। আজকাল তো যেথা সেথা ভগবান পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যেখানে ভগবান বেরিয়ে যাচ্ছে এই কলিযুগ। তো যাই হোক, ওদিকে আর যাচ্ছি না। তাহলে মনে মনে প্রণাম করেছি, মনে মনে প্রণাম করেছি, কিন্তু দক্ষ রাজা সে প্রণাম মানেনি, অপমানিত করলো। মা পার্বতী এলো, মা পার্বতী স্বামীর অপরাধ সহ্য করতে পারলো না, দক্ষ যজ্ঞে পড়লো, গোবিন্দায় নমঃ নমঃ হয়ে গেল। দক্ষের কি হলো? মুন্ডু কেটে অহংকারের জন্য। আজকাল শিব পূজা হলে অনেক শিষ্যরা আছে দেখে না, বক 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 করে। এর কারণটা কি জানো? এর কারণটা ওইটাই, দক্ষের অহংকারটা ওইখানে চূর্ণ হলো। কারণ ছাগলের যখন মুন্ডু পড়ে গেছে, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আর শিব শিব, আর নারায়ণ বিষ্ণু কারণ নাম নিতে পারছে না, শুধু বলছে বক 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 বক। এই জন্য যখনই শিবের চেলারা বম 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 বক 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 করে, শিব আনন্দ পায়, বলে এইবার ঠিক হয়েছে। তাই আমি তোমাদের মনে মনে প্রণাম করেছি, আমায় ভিক্ষা দাও। আচ্ছা, চ্যাংলাই মারানোর জায়গা পাচ্ছ না, গোরা কুমারকে বলছি, যেমন তোমার মন্ত্র বলা তেমন আমার চাল বলা। তোমার ঝোলাটা দেখি, আমরা দিচ্ছি তোমায়, কি দেব তুমি বুঝতে পারবে, ঘরে নিয়ে যে দেখবে। এই বলে মা গো ওই ঝোলার ভেতরে যত পাথর ইট ছিল সব ঢুকিয়ে দিলে। তার আগে কি বলেছে তারা? যেমন তোমার মন্ত্র বলা তেমন আমার। বাস, মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে গোরা কুমার বলল, লক্ষ্মী প্রিয়া করুণার সিন্ধু, আজ তারে ভোগ দিতে পারবো না। এত দুঃখ করে এত কষ্ট করেও আমি গিয়েছিলাম,